अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सालामु আলা রাসূলিল্লাহ। আপনারা ভিতরে চলে আসেন। रउआ लोग से विनती बा कि रउआ लोग भीतरे आ जाए। बहुत जगह खाली बा। अरे रउआ लोग सुने खातिर आइले बानी और हम सुनावे खातिर आइले बानी जा। रउआ लोग भीतरे आ जाए, ले सुनी। रउआ लोग जैसा चाहे हम रउआ लोग के कोशिश करें सुनावे खातिर। इंशाअल्लाह रउआ लोग आ जाए, भीतरे आ जाए। बहुत जगह खाली बा, हुने देखी बहुत जगह खाली बा। চলে আসেন, বসে যান, দাঁড়িয়ে থাকেন না, চলে আসেন, বসে যান, বসে যান। ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا. رواه البخاري. एक दिन जागावा छोटू बेकरी हो भैया छोटू बेकरी. एक दिन जागावा छोटू बेकरी हो भैया छोटू बेकरी. माया के बंधनिया टूट बेकरी. माया के बंधनिया टूट बेकरी. एक दिन ये जागावा छोटू बेकरी हो भैया छोटू बेकरी. ना जाने कब आ जाई संदेशावा छोड़ के पड़ी ओह दिन माया वाला देसावा. ना जाने कब आ जाई संदेशावा छोड़े
के पड़ी ओ दिन माया वाला देसावा, ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया, टूटबे करी। ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया, टूटबे करी। एक ही दिन ये जगावा छूटबे करी हो भैया, छूटबे करी। केकरा खातिर धाना रातान जुटावत बाड़ा, घोड़ा हाथी महलत महला बनावत बाड़ा। केकरा खातिर धाना रातान जुटावत बाड़ा, घोड़ा हाथी महलत महला बनावत बाड़ा। एक दिन सब यही जे छूटबे करी हो भैया, छूटबे करी। एक दिन सब यही जे छूटबे करी हो भैया, छूटबे करी। माया के बंधनिया टूटबे करी। एक दिन ये जगावा छूटबे करी हो भैया, छूटबे करी। होखे लागी जब तोहर एजा से विदाई, बस घड़ियाली आंसू जी सब बहाई। होखे लागी जब तोहर एजा से विदाई, बस घड़ियाली आंसू जी सब बहाई। जैबा जब उहाँ पे तू सोझा बोलवाई, अमल नाम पोथी पतरा तोहर खोलवाई। एक एक बात तो से पूछबे करी हो भैया, पूछबे करी। एक एक बात तो से पूछबे करी हो भैया, पूछबे करी। एक एक बात हुआ पूछबे करी हो भैया, पूछबे करी। एक ही दिन ये जगावा छूटबे करी हो भैया, छूटबे करी। माया के बंधनिया टूटबे करी। एक ही दिन ये जगावा छूटबे करी हो भैया, छूटबे करी। श्रद्धेय सम्मानित ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয়, মঞ্চের ওলামায়ে কেরাম, সামনের দিনদার ইমানদার ভাইয়েরা বন্ধুরা, পর্দানশীন মা ও বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি আমাদের আহার দাতা পালন কর্তা, যিনি কান্না মুখে হাসি, হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন, সেই মহান আল্লাহর পবিত্র একবার সকলে প্রশংসা আদায় করি, একবার পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দুরুদ এবং সালাম নবী কুলের সেরামণি, নবী মাক্কি, নবী মাদানী, নবী আহমদ, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত কোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সম্মুখে আলোচনা শুরু করার আগে, এ বাবু, अरे हिने देखा कितना जगह खाली बा, काहे खड़ा खड़ा गोड़वा दुखावा तेरा लोग, आके तनी बैठा। अरे जगह नहीं खे, रास्ता नहीं खे का? अरे जेने से मन होके आजा बाबू, अरे जेने से मन होके आजा बाबू, चकरी दुहरिया खोलल बा, दाएं से आबा बाएं से आबा, अरे दाएं से आबा बाएं से आबा, दोने जगह खाली बा, जेने से मन होके आजा बाबू।
अरे जेने से रास्ता मिली रवा लोग आ जाई भीतरे, बहुत जगह खाली बा भैया, तनी बैठ के सुना, रवा लोग के नीक लगी, हमरा के भैया ठीक लगी। काहे के भैया रौरे लोग पे तो हमार नाज बा। जवानन का लोग कहेला कि जवानन के भोजपुरी मौलाना जवानन के मौलाना बा, ये बुढ़वन के ना जवानन के मौलाना बा। काहे कि ये जवान भोजपुरी जवान जवानन के जवान नीक लागेला, बुढ़वन के ना। ये भैया बूढ़ लोग के भोज खाए खातिर भी नीक नहीं खेलागाता। काहे के भैया पचेला ना, हाजबर हो गईल बा, हजम नहीं के होखता, ये खातिर कहता कि हम भोज हमरा के नीक नहीं खेलागाता। तो वैसे ने भैया भोजपुरी जवान बूढ़ आदमी के नीक नहीं खेलागाता। जैसन भोज में मजा बा वैसन भोजपुरी जवान में मजा बा। जैसे भोज नीक लागेला भोजपुरी जवान भी नीक लागेला। ठीक बा कि ना? अरे ठीक बा कि ना? अरे सूत गईला का हो? अरे सूतल बड़ की जागल बड़ कहो ना, कहो सूत गईला का? अरे भैया तनी मुंह से हमू तो सुने के चाही कि रवा लोग जगते बानी जगते बानी ना। अच्छा तो रवा लोग हाई देखा आई हो दादा, हमें देखे कितना आदमी खड़ा बा। अरे काहे खातिर खड़ा बड़ा हो? अरे ना बैठ सकला लोग ली। अब हम का सुनाई, ऐसन जमाना आ गई। मौलाना साहब एगो भोजपुरी और दे सुना देतनी, काहे के जमाना बड़ा खराब बा। ऐसन जमाना आ गईल, कैसन जमाना के समझ में ना आवेला ई कोने जमाना बा। और जेकरा के लाज करे के लाज लजावे के चाहिए वो लाज नहीं के करता। तो ली एगो भोजपुरी सुन ली, ये साल हम लिख ले बानी, एकदम ताजा कलाम बा, हम ये साल तैयार कैले बानी। ले रवा लोग सुन ली कि आइल कैसन जमाना, आइल कैसन जमाना बुझैबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। आइल कैसन जमाना बुझैबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। बाप संग बेटा लड़े, बाप संग बेटा लड़े, भाई संग भाई, आपस में लड़ा तारी बेटी और माई। बाप संग बेटा लड़े, भाई संग भाई, आपस में लड़ा तारी बेटी और माई। लाख समझाला पर समझबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। मोच साफ बाटे हिपी काट के सिलामा, लइका लइकी पहनस डिस्को शॉर्ट जोड़ा जामा। लइका लइकी पहनस डिस्को शॉर्ट जोड़ा जामा। अरे लइका बाकी लइकी चिन्हैबे न करे, अरे लइका हक लइकी चिन्हैबे न करे। जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। आइल कैसन जमाना ई बुझैबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के लजैबे न करे। जाहो माझे मोदे इंशाल्लाह भोजपुरी भैया भोजपुरी के चटनी एकदम चटनी नियम चटा रवा लोग के चटाते रहब। काहे के जुबान में मजा रहे के चाहिए। मानुष एक कथा बोले कम खाओ जबाने टेस्ट थकबे, कम खाओ मुखे स्वाद थकबे, बेसी खाइयो ना ना तो मन ओই তেজ হবে। ওরকম একবারই সবই শুনি করিয়ে না, মাঝে মাঝে শুনেন তাহলে একটু মজা লাগবে। আপনারা ভিতরে এসে বসেন। এবার আমি আজকের জালসার যা হোক ভাগ্যক্রমে একদিন কোনোদিন নৌকার উপরে গাড়ি, তো গাড়ির উপরে নৌকা, কোনোদিন বন্যার সময়তে বন্যার সময়তে নৌকাতে গাড়ি বল গাড়িকে নৌকাতে চড়িয়ে লিছেন। আর যখন বান চলে গেছে তখন ফের বল গাড়ির ওপরে ফের লাকে তুলে লিছেন। তো ওই রকমই আমার যে সিস্টেম
কোনোদিন প্রধান বক্তা আর কোনোদিন কালেকশনের বক্তা। হ্যাঁ, যাক আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ 3 রাত ওদিকে প্রোগ্রাম করে আজকে মুর্শিদাবাদ থেকে সরাসরি একবারে আসছি, বিশাল দূর থেকে একবারে 350 কিলোমিটার জার্নি করে আপনার কাছে আসলাম। আমি এলাকার হতে পারি, আমি পূর্ণিয়ার রামঘাটের আপনারা জানেন, কিন্তু আমি বিহারে খুব কম প্রোগ্রাম করি কয়েক বছর থেকে। বেশিরভাগ 24 পরগনা থেকে নিয়ে নদী আপনার যে আছে মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া থেকে নিয়ে 24 পরগনা, তারপরে আপনার যাচ্ছে যত নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম থেকে পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, তারপরে দক্ষিণ দিনাজপুর, বেশিরভাগ আমি আমার সময়টা ওদিকে কাটে। আমাকে একটা জালসার জন্য এত দূর আসতে হলো, এটা মনে করেন যে আমি 300 কিলোমিটার দূরেরই মেহমান। আপনার এই জালসার জন্য আমি কষ্ট করে এসেছি। আসেরি সাহেবকে আমি তখনই বলেছিলাম যে আমার অনেক দূর প্রোগ্রাম কি করে যে আসবো। যা হোক, আমি আপনাদের কাছের হলো আপনাদের মেহমান হিসাবে আপনার কাছে এসেছি। তবে এলাকার হিসাবে আমার মাথায় একটা দায়িত্ব আছে, জিম্মেদারি আছে, যেটা কি বাইরের বক্তা দিয়ে করা যাবে না। মাদ্রাসার দায়িত্ব, এলাকার মানুষকে উঠাইতে হবে এই জিম্মেদারি। এই জন্য কালেকশন এই মাদ্রাসাতে এবার দিয়ে মনে হয় আমার 3 বার আসা হলো। তবে যখনই আমি এসেছি প্রত্যেকবার আমাকে কালেকশনের দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে, যে আপনি নিজের মনে করে এলাকার মানুষ আপনাকে ভালোবাসে, আপনার ভাষাকে ভালোবাসে। এটা হলো ভোজপুরি এলাকা, এই এলাকার মানুষ ভোজপুরি ভালো বুঝে, আপনার ভাষাতে সারা খুব সন্তুষ্ট, আপনাকে ভালোবাসে। যদি আমার 1 টাকা দেয়, আপনার কথাতে হয়তো 2 টাকা দিবে। এই জন্য আমার হাতে কালেকশনটা করতে হয়। এজন্য আমি আপনারা যে দানগুলো দিচ্ছেন, এই যে মাদ্রাসাটা, বন্ধু আমার, এই মাদ্রাসাটা হলো একটা কি জানেন, মাদ্রাসাটা হলো একটা বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার, মাদ্রাসাটা হলো একটা জেনারেটর, মাদ্রাসাটা হলো একটা জেনারেটর। যেমন একটা জেনারেটর চলছে বলে বাতিগুলো জ্বলছে, এখনই যদি জেনারেটরটা বন্ধ হয়ে যায় বাতিগুলো অফ হয়ে যাবে, কোথায় কি আছে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে এই আলোতে অন্ধকারটাকে দূর করে দিয়েছে, যার কোনো খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু জেনারেটরটা চলবে কতক্ষণ? যতক্ষণ অতি তেল থাকবে, তেল যতক্ষণ দিবেন অতক্ষণই তো। আর মাদ্রাসাটা হলো ওরকম জেনারেটর, এই মাদ্রাসা যতক্ষণ চলবে কোরআনের বল এলাকাতে জ্বলবে, ইসলামের বল প্রত্যেক বাড়িতে জ্বলবে। আর যখন ইসলামের বল অন্তরে জ্বলবে, অন্তরের কালি অন্ধকার তখন দূর হয়ে যাবে, আর ভালো জিনিসটা খুঁজে পাবে, চিনতে পারবে কোনটা হালাল কোনটা হারাম। যেমন এখানে বল জ্বলছে তো চিনতে পারছেন যে এটা কি আর এটা কি, সবচেয়ে বুঝতে পারছেন, দেখতে পাচ্ছেন। যখন লেখাপড়া করবে, শিক্ষিত হবে, তখন ও কোনটা জায়েজ, কোনটা জান্নাতের কাজ, কোনটা জাহান্নামের কাজ, সব ও বুঝতে পারবে। এই জন্য বন্ধুরা আমার, আমাকে মাদ্রাসা চালাতে হবে এটা। আর মহিলা মাদ্রাসা হলো সব থেকে বড় মাদ্রাসা, কারণ মা জীবনে যার শিক্ষিত হয়ে গেছে, ওর মতন কিসমতওয়ালা কেউ নাই। তাই এই কথাটা আমি একটু ভালো জানি। তার কারণ হলো, আমি এটা নাম করতে চাইনি, বুঝাইবার জন্য কথাটা বলছি। আমার মা মাদ্রাসার একটু লেখাপড়া মানুষ, আমার মা মাদ্রাসার লেখাপড়া, তবে ওই যুগে বানাত ছিল না, গ্রাম্য মাদ্রাসায় মাক্তাবে লেখাপড়া করেছিল, কিন্তু আরবি ভালো জানে, ইংলিশ হিন্দি জানেন না। তবে আমার মার কাছে আপনাকে বলছি, যখন আমি কায়দা পড়তে শিখিনি তখন 3 রুকু কোরআন মুখস্থ করেছিলাম মার কাছে শুনে শুনে। সূরা হাসারের 1 রুকু, সূরা বাকারার 1 রুকু আখরি রুকু, সূরা ইয়াসিনের 1 প্রথম রুকু, 3 রুকু কোরআন মুখস্থ করেছিলাম মার কাছে শুনে। আল্লাহর 99টা সিফাতি নাম, ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহিমু ইয়া মালিকু ইয়া কুদ্দুসু ইয়া সালামু ইয়া মুমিনু ইয়া মুহাইমিনু আজিজু ইয়া জব্বারু ইয়া মুতাকাব্বিরু খালিকু ইয়া বারিউ ইয়া মুসাব্বিরু ইয়া গাফফারু। আছে না নাই? আছে না নাই নামগুলো? এই নাম কোটা ওই যে এত বড় খান যখন ছিলাম 3 বছর 2.5 বছরের, মার কাছে যখন শুনতাম মা শিখাইতো, বেটা আল্লাহর নাম জানো কতটি নাম? আল্লাহর 100টা নাম, হ্যাঁ 99টা নাম আছে বেটা কায়দাতে আল্লাহর সেফাতি নাম। তখন একটা একটা করে মা শিখাইতো, কয় বেটা আল্লাহু, রহমানু, রাহিমু, মালিকু, এক এক করে শিখাইতেন। ওই সমাকার বেরেনে কথা এক শায়ের বলছে, হাররিজ বানিকা আলাল আদাবে ফিস সিগারে কাইমা তাকিররা বিহিম আইনাকা ফিল কিবারে ওয়া ইন্না মাসালুল আদাবে তাজমাউহা ফি ওয়ানফুওয়ানিস সাবাকান নাকস ফিল হাজারে। সন্তানকে যদি বড় হয়ে চোখের জ্যোতি করতে চাও, সন্তান চোখ জোড়া সন্তান নিতে চাও, সন্তানকে যদি সন্তানের ভালো করতে চাও, তাহলে ছোট্ট বয়সে তাকে আখলাক আদব দাও। কেন? পাথরের লেখা যেমন মিটে না, পাথরের লেখা যেমন মিটে
না, ছোট্ট বয়সের দেওয়া অভ্যাস তার ছুটে না। এই জন্য আসল অভ্যাস কে দেয়? মা। আসল অভ্যাস কে দেয় ছোট্টতে? মা। আর মা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে সবাই শিক্ষিত, আওলাদ শিক্ষিত ও শিক্ষিত হবে। কেন? ফড়মা সিধা তো ইট সিধা। নারে তাকবীর! ফড়মা সিধা, ইট সিধা, ফড়মা টেढ़ा, ইট কোনোদিন সোজা হতে পারে না। মা শিক্ষিত হলে আওলাদ তার টানে যাবে। আর মাই যদি মূর্খ হয় ও জীবনে কি শিখাইবে? আর কহেন্দ ওর অনুসরণ কি করবো? নিজে নামাজ পড়ে না। দেখিয়েন যে মায়ের লোক নামাজ পড়ে, ওর ছোট বাচ্চা 2 বছরকার বাচ্চা দেখুন ওর পাঞ্জরে দাঁড়িয়ে যায়, আর দাঁড়িয়ে যায় তখন ও রুকু করতে যায়, সিজদা করতে যায়। কেন? ওকে দেখে দেখে শিখে। কুল্লু মাউলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা ফাআবাওয়াহু ইউহাক্কিদানিহি ওয়া ইউনাসসিরানিহি ওয়া ইউমাজ্জিসানিহি। বাচ্চা ফিতরাত কি দেখে বদলাই? তার ইয়াকে দেখে, মা বাপের ফিতরত দেখে চেঞ্জ হয়ে যায়। আমার বন্ধুরা, এই জন্য মাদ্রাসাকে চালাতে গেলে আপনাকে এই জেনারেটরে যেমন তেল দিতে হবে চালাতে গেলে, ওই রকম মাদ্রাসাকে চালাতে গেলে আপনাকে টাকা দিতে হবে। মাদ্রাসায় ধান দিতে হবে, ভুট্টা দিতে হবে, গম দিতে হবে। মাদ্রাসায় জীবন জান দিয়ে আপনাকে মেহনত করতে হবে। তাহলে এলাকায় আজ হয়তো কাউরির বেটি আছে, কাল আপনার ঘরের বউ হতে পারে। আপনার খানদান সুধরে যাবে, আপনার খানদানের আওলাদ সুধরে যাবে। আজকে হয়তো রুস্তুমের মেয়েটা কালকে সালামের বাড়ির বৌমা হতে পারে। এই জন্য এই এলাকারই ঘুরে মেয়ে গেল বিয়ে হবে, তো এলাকার জন্য এতগুলো বাতি জ্বলবে না। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, আমি আপনাদের কাছে বক্তব্য করব সেরকম সময় আমার কাছে নাই। আলহামদুলিল্লাহ আমিও দূরে যাই, প্রধান বক্তা হিসাবে 2 ঘন্টা করে বায়ান রাখি, তখন আলাদা একটা বিষয়ের উপর আলোচনা করি। আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি, যেটা আপনারা যে মাদ্রাসা চালাবেন, মাদ্রাসায় 10 টাকা দিবেন, 1 কুইন্টাল ধান দিবেন, 100টা টাকা দিবেন, 50 কিলো ভুট্টা লেখিয়ে দিবেন, আপনারা পাবেন কি? দানের কি কি লাভ হয়? মানুষ যখন সাদকা করে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তো কি কি ওর ফায়দা হয়, উপকার হয়? আমি কয়েকটা হাদিস শোনাচ্ছি, ভালো করে শুনবেন। আপনারা দিচ্ছেন কিনা? মাদ্রাসাতে গতবারও জালসা হয়েছে মনে হয়, তার আগেবারও জালসা হয়েছে। যা হোক, তো আপনারা 10 টাকা দিয়েছেন, 5 টাকা দিয়েছেন, 100 টাকা দিয়েছেন, 500 টাকা দিয়েছেন, যা পেরেছেন দিয়েছেন। তো খরচ যেটা দিন, খরচ আল্লাহর রাস্তায় করা যায়, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় যেটা খরচ করা যায় তাতে মানুষের কি কি লাভ হয়, কয়েকটা লাভ আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি। হাদিসগুলো শুনবেন, খালি মনে করিয়েন না। কি কি লাভ হয় খালি শুনে যান। কতগুলো লাভ দানে আছে, আইসেন আপনাকে শোনাচ্ছি। 1 নাম্বার, ভালো করে শুনেন, যখন কোনো মানুষ দান করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই দানটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের কি করেন? বান্ধা করে রাখেন না, বাঞ্ঝা করে ওরকমই রেখে দেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া আকামাস সালাহ ওয়া আনফাকু মিম্মা রাযাকনাহুম সিররান ওয়া আলানিয়াতান ইয়ারজুনা তিজারাতান লান তাবুর। আমার আল্লাহ বলেন, ও বন্ধু আমার, আপনারাকে বলি, আমার দিকে শুনেন, ভুলিহা না হামরি বাতিয়াকে। এই যে শয়তানে দেখো দেখেছে, যখন এরা হাদিস কোরআন শুনতে লেগেছে, ওদিকে একটা ছোঁড়া 2টা চ্যাংড়াতে এমনি পার ওপরে ওর চাপিয়ে দিয়েছিল, জুতা আল্লাহ পাঁচা বলছে একটু লেগে গেছে। ভাই কি হয়েছে আপনাকে বলে দিচ্ছি আমি, কথাটা কি হয়েছে শুনেলেন? জুতা পায়ে দিয়ে যাচ্ছিল, পার ওপরে একটু পা চেপে গেছে, তোকে গুতা মেয়ে দিয়েছে, কেন পাঁচা পালিবে? এটা নিয়ে তখন 2 জাত একটু হুড়াহুড়ি হয়েছে। ওই দেখে 2টা লোক জমা হয়েছে, ওকে দেখে ওকে উঠে চলেছে। তোবা তোবা তোবা, বড় শরমের কথা, বড় শরমের কথা। বলেন কি হয়েছে? কিচ্ছু হয়নি, রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, জুতাতে পা চেপে গেছে। তো পা চেপে গেছে, একটু লেগেছে, তোর কাছে গুতা মেরে দিয়েছে, কেনে হুড়ালি? গুতা মেরে দিয়েছে যে কেনে হুড়ালি, পা চাপালি। তো বাস, এখানে ও তোর ওকে ধাক্কা দিতে গেছে, ওইখানে 2টা লোক ছুটে দেখেছে, জমা হয়েছে, দেখা দেখি কোনো খায়, ও ওকে দেখে বাড়িয়ে চলেছে, ওকে দেখে বাড়িয়ে চলেছে। কথার জায়গায় কিচ্ছু নেই। চলে এসেন, ভিতরে এসেন, দেখেন কিচ্ছু নেই, কথা দেখেন সব চলে এলো ঘুরে। কি আপনারা বসে যান, বলেন কি বলেন শেখ। এই আপনার প্যান্ডেলের মধ্যে, ঈদগার মধ্যে উত্তর পূর্ব কোণাতে মনে হয় মোটর
সাইকেল রাখা আছে, দয়া করে মোটর সাইকেল ওখান থেকে বাইরে নিয়ে যান। মসজিদের আগে আর প্রাইমারি স্কুলের আগে ওখানে মোটর সাইকেল রাখার জায়গা আছে, দয়া করে ওখান থেকে মোটর সাইকেল যারা আছে বাইর করে নেন, অবশ্যই বাইর করে নেন মোটর সাইকেল ওখান থেকে ওখানে নিয়ে রাখলেন। আর এখানে ভিড় ভাড় কিসের জন্য এত ভিড় করেন? পয়সা নাই, মানে জায়গাগুলো আছে। আর একটা শুনেন, ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা হাদিস বর্ণনা করছিলেন, আমর বিন দিনার আর ইমাম মালিক ওখানে যাচ্ছিলেন, তো জায়গা ছিল না, দাঁড়িয়ে হাদিস শুনলেন। মুংলাহি ঠিক আছে। ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, যা হবার কিছু হয়েছে একটা, তো আপনারা বসে যান। জি, আপনারা বসে যান, বসে যান, চলে আসেন। बचपन बीतल, अरे बीतली जवानी, आइल बूढ़ापा फिर भी छूटल नाना दानी, छूटल नाना दानी। बचपन बीतल, अरे बीतली जवानी, आइल बूढ़ापा फिर भी छूटल नाना दानी, छूटल नाना दानी। मौत बहाना बा दुनियाए मुसाफिर खाना बा, 2 दिन का ठिकाना बा दुनियाए मुसाफिर खाना बा। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এই ব্যবসা দানটাকে আল্লাহর রাস্তায় যেটা খরচ করে তাকে আল্লাহ বললেন এটা একটা উমদা তেজারত, এটা একটা এমন উপকারীয় ব্যবসা। আল্লাহ এটাকে ব্যবসার উদাহরণ দিলেন। যেমন কোনো মানুষ ব্যবসা করে, কোনো মানুষ কি করে, বিজনেস করে, তেজারত করে, কিসের জন্য? না তো তার ইনকামকে সোর্স বাড়াবার জন্য, মালকে বাড়াবার জন্য। যত মানুষ তেজারত করে ও কি চাই না যে এবছর আমার 2 লাখ টাকার বিজনেস ধন্য, তো সামনে বার 5 লাখ হবে, তারপর 10 লাখ 20 লাখ করে আগে না বাড়তে চায় যাই টাকা। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যখন কোনো মানুষ আমার রাস্তায় দান করে, ওই টাকাটাকে আমি আল্লাহ বন্ধা করে রাখি না। যেমন তোমরা কোনো কোম্পানিতে জমা করো, পারিয়েলেসিতে দাও, 5 বছর 7 বছর পরে তারা ডাবল করে দেয়। আমি আল্লাহ বলছি শুনো, আমি আল্লাহ তোমাকে এই দানগুলো যেমন ব্যবসাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বেশি করা যায়, আমি আল্লাহ তোমার জন্য এই টাকাকে তোমার বাড়িয়ে বাড়িয়ে 700 চাইতে বেশি করে দিব। আমার বন্ধুরা, 1 নম্বর লাভ হলো যতগুলো আপনারা দান করেন, এই দানটাকে আল্লাহ আপনার জন্য বাড়াইতে শুরু করে দেন। যেমন পুষে একটা বকরি, তারপর 6 মাস পরে একটা বাচ্চা হলো, তার 6 মাস পরে আবার মার 2টা হলো, বেটির 1টা হলো। এই করতে করতে 5 বছরে একটা বকরি থেকে যেমন একটা বকরির হাঁস হয়ে যায়, ওই রকমই একটা নেকি থেকে ডাল বাড়তে বাড়তে, বন্ধু যেমনই একটা গাছ, একটা বীজ থেকে একটা গাছ বের হয়, আর গাছটা থেকে 2 মাস পরে দুদিকে ডাল হয়, 2 ডাল আবার দুদিকে শাখা দেয়। করতে করতে সামান্য একটা এত বড় আমের বিচি থেকে একটা বিশাল বড় আমের গাছ হয়ে যায়, যে 1 বিঘা নিয়ে ছায়া দেয়। তাহলে বিচিটা ছিল কত বড়, না তো এত বড়, আর গাছটা হলো আপনার কত বড়। ওই রকমই যখন কোন মুমিন বান্দা একটা খাজুরের আঁঠি পরিমাণ হালাল রিজিক থেকে খরচ করে, দান করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বাড়াতে বাড়াতে ওই রকম করে তাকে উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য করে দেন। 2 নাম্বার লাভ, ও বন্ধুরা আমার, ও ভাইজানেরা আমার,
দুই নাম্বার লাভ হলো যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আল্লাহ তাদের জীবনের খরচের জামানত গ্রহণ করিলেন। সহিহ বুখারীর হাদিস, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন হাদিসে কুদসি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আনফিক ইয়া ইবনা আদম উনফিক আলাইক, ওরে আদম সন্তান। আলাউদ্দিনের স্ত্রী মারা গেছে বলে দোয়া করতে হবে। আলাউদ্দিনের স্ত্রী মারা গেছেন, ওনার জন্য দুয়ার দরকার। 500 টাকা দিয়েছেন স্ত্রী, মৃত স্ত্রীর জন্য দুয়ার দরখাস্ত করেছেন। আল্লাহুম্মা গফির লাহা ওয়ারহামহা ওয়াফি ওয়াফানহা ওয়াকরিম নুজুলাহা ওয়াসমা দখালাহা। আয় আল্লাহ, তোমার বান্দির জন্য 500 টাকা দিয়েছে, আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও, সুখের জীবন দান করো আল্লাহ, কবর কোষাদা করে দাও, নূর দিয়ে মনোহর করো, গুলবাগে ফুলবাগে পরিণত করো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। মোমাইয়া থেকে আর একজন আল্লাহ 500 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ তুমি দানকে কবুল করো, হায়াতকে দারাজ করো, ঈমান আমানের সাথে বাঁচিয়ে রাখো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার বন্ধুরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আনফিক ইয়া ইবনা আদম, ও আদম সন্তান তোমরা খরচ করো, উনফিক আলাইক, আমি আল্লাহ তোর ওপরে খরচ করব। আল্লাহ বান্দার সাথে ওয়াদা করছেন, ইন্না ওয়াদাল্লাহি হাক্কুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মিয়াদ, আল্লাহ কোনোদিন ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। বান্দার সাথে আল্লাহ ওয়াদা করছে কি, আনফিক ইয়া ইবনা আদম, এ আদম সন্তান, এ আদমের বেটারা তোমরা খরচ করো, উনফিক আলাইক, আমি আল্লাহ তোমাদের ওপরে খরচ করব। তাহলে আল্লাহ আপনারা হুঁশিয়ার হন, দরকার আল্লাহর নাই, দরকার আপনার আমার আছে। আল্লাহকে বলেন যে আল্লাহ আমি গরিব পাপী অধীন, আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মতো কি আছে? আল্লাহ তুমি তো মালদার, তোমার তো দরকার নাই, আমি তো তোমার সব কিছু তোমার নিয়ে খাই আল্লাহ, তবে এই 500টা টাকা, এই 1000টা টাকা আল্লাহ তোমার ঘরের, তোমার কোরআনের জন্য, তোমার প্রচারের জন্য, দিনকে ফাইলাবার জন্য, মানুষকে আল্লাহ মানুষের অন্তরে দিনের কথা পৌঁছাবার জন্য, মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচাবার জন্য এই 500 টাকা, 1000টা টাকা, 10 কিলো ধান, 20 কিলো ভুট্টা দিলাম, আল্লাহ তুমি কবুল করো, আর আমার রিজিকের জামানত আল্লাহ তুমি গ্রহণ করো। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, অন্তর থেকে নিয়ত করে যদি দেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনার জীবনের সব যা দরকার সব পুরা করবে, আল্লাহর ওয়াদা আছে। জামির নিজের মা বাবার জন্য 500 টাকা, আল্লাহ আর একজন দিয়েছেন 200 টাকা, আল্লাহ আর একজন 50 টাকা। মাবুদ গো তুমি দানকে কবুল করো, সুখের জীবন দান করো আল্লাহ, রুজি রোজগারে বরকত দাও, ব্যবসা বাণিজ্যে তারাক্কি দাও। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান্নার। আব্দুল তাওয়াব মারা গেছে, আব্দুল তাওয়াব সাহেব মারা গেছেন, জি জি, ওর বেটি 500 আচ্ছা ওনার বেটি, ওনার জন্য আল্লাহুম্মা গফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়াফিহি ওয়াফানহু ওয়াকরিম নুজুলাহু ওয়াসবাত খালাহু সাকাল্লাহু সারাহু ওয়া জালাল জান্নাতা মাসওয়াহু, আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আর দুইজন আল্লাহ 100 করে আল্লাহ দিয়ে গেল টাকা দান, কবুল করে নাও তুমি রহমান, আপদ বিপদে আল্লাহ উদারিয়ে নিও, রুজি রোজগারে আল্লাহ বরকত দিও। আর 100 আল্লাহ এসে গেল দান, কবুল করো গো পাক সুবহান, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। তো বন্ধুরা আমার, আমি আপনাকে আগে বলছি, ভালো করে শুনেলেন, 1 নাম্বার লাভ হবে আল্লাহ আপনার রিজিকের জামানত কবুল করে নিবে। 2 নম্বর লাভ শুনেন, সাদকা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিবে। সহিহ বুখারীর হাদিস, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন ইত্তাকুন নারা ওয়ালাউ বিশিক্কি তামরাতিন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। का नाम बा बाबू? साबिर, बड़ा नीमन नाम बा, सबर करे वाला आदमी बा। अगर जेब से अभी मौलाना साहब 500 छीन ले तो सबर कर ली, 500 अगर छीन ले तो कुछ ना बोली, सबर कर ली, काहे के नाम साबिर बा। तो कुछ बा जेब जेब में कुछ नहीं खे, अरे तनी हाथ डाल के तो देख ली। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बाराकल्लाह, हयाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। अल्लाह तुम्हें कबूल करो, सुखेर जीवन दान करो, রুজি রোজগারে বরকত দাও, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। তাহলে 2 নম্বর বলছিলাম, আল্লাহর নবী বললেন ইত্তাকুন নারা ওয়ালাউ বিশিক্কি তামরাতিন, যতই আহতে করেন দেখতে পাচ্ছি, तनी हमार हाथे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बा भैया? और गिनते हैं, आप भाग जो जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जो डरते क्यों हैं? कितना बा? 500
सुनी ना एगो 500 ना मिली अरे साल के एगो प्रोग्राम बा काहे ना मिली आई होता कम बोल दिया तो पहले आपको बोलना चाहिए था ना आपको पहले इशारा करना चाहिए था कि नहीं ये जो है इतना के काबिल हैं हमको जानते हैं तो हम तो किसी को पहचानते नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपया जज़ाकल्लाह बाराकल्लाह हयाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि और बेटी मारा নুরুল হক বেটি মারা গেছে তার জন্য 500 টাকা দিয়েছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহা ওয়া বারিক আলাইহা আল্লাহুম্মা গফির লাহা ওয়ারহামহা আরো 200 আল্লাহ এসে গেল দান বাপ মান নামে হলে 100 টাকা আর শ্বশুর শাশুড়ির নামে একজন আর দোসরা জন আর একজন 100 টাকা আপনার বিয়ে দিলে 200 টাকা জাহাজি ভাই আপনি 100 বিয়ে দিলে বিয়ের সমান হইতে তো পারলেন না আচ্ছা জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ আরেকজন দিয়ে গেল আল্লাহ 200 টাকা মাবুদ গো তাদের দানকে কবুল করো এই আল্লাহ আরেকজন দিয়ে গেল 200 টাকা দান কবুল করে নাও তুমি রহমান রোজি রোজগারে আল্লাহ বরকত দিও হিসাবের কোটে আল্লাহ তোরে এলিও আমিন আল্লাহুম্মা আমিন তো সাদকা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নেবে এইজন্য নবী বললেন ইত্তাকুন নারা ওয়ালাউ বিসিক্কি তামরাতিন ফামাল্লাম ইয়াজিদ ফাবে কালিমাতিন তাইয়্যিবা কত সুন্দর হাদিসটা ভালো করে বুঝিয়েন সাদকা মানুষকে জাহান্নাম থেকে যে বাঁচিয়ে নেবে জন্য নবী বললেন বেশি মাল আছে আপনার কাছে বেশি বেশি সাদকা করে জাহান্নাম থেকে বাঁচেন জুটে না অভাবী লোক গরিব লোক কি দিবেন তাহলে নবী বললেন ওয়ালাউ বিসিক্কি তামরাতিন একটা খাজুরের টুকরা পরিমাণ যদি কিছু থাকে ওইটাই তুমি দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবার কোশিশ করো তারপরে নবী বললেন ফামাল্লাম ইয়াজিদ যদি সেটাও তোমার না জুটে এত তুমি গরিব যে তোমার কাছে একটা খাজুরের টুকরা পরিমাণ দেওয়াও কিছু নাই 10টা টাকা দেওয়ার মতনও নাই তাইলে কি করে বাঁচবে জাহান্নাম থেকে নবী বলছেন ফাবে কালিমাতিন তাইয়্যিবা কাউকে একটা ভালো কথা বলো বলে ওটা কি সাদকা বানাও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এই হাদিস থেকে বোঝা গেল সাদকা মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নেবে এই জন্য নবী এত গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে বেশি না পারলে একটুকু দাও একটু না পারলে একটা কথাও সাদকা করে যাও কিন্তু কিছু সাদকা অবশ্যই করে যাও এলাকা ভাই মন খুলে সাদকা করেন মাকে বাঁচান দাদুকে বাঁচান দাদিকে বাঁচান বাপকে বাঁচান নিজে বাঁচেন বেটিকে বাঁচান স্ত্রীকে বাঁচান 10টা টাকা হলো দিয়ে বাঁচাবেন আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ কি নাম ভাই মাসুদ আলম আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি নূর আলম নামে আল্লাহ 100 টাকা দান কবুল করে নাও তুমি রহমান আরো 100 দিয়ে গেল নাম গেল না জানা আল্লাহ তুমি তাকে কোনোদিন বিপদে ফেলিও না ওগো বাড়ি দোয়া করে পাক পারোয়ার স্থানও দিও আল্লাহ জান্নাত মাজার আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আচ্ছা ভাই আপনাকে যদি একটা কেউ এখন জেলে চলে যায় ধরা পড়ে যায় জেলে বন্দি হয়ে আছে ওকে ছাড়াইবার লেগে যদি দারোগা 5000 টাকা চাহে চট করে বাহির করে দিবেন কিনা যে দিয়ে ছাড়িয়ে লি কেন সামান্য জেলে একটু কষ্টতে আছে তার লেগে তাইলে মা যদি জাহান্নামে থাকে বাবা যদি জাহান্নামে থাকে আপনি সবই জানছেন বাপ মা আপনার জন্য কত নামাজ ছেড়ে দিয়েছে বাবা খাটতে খাটতে নামাজ পড়তে পারেনি আপনার যার কারণে আজ হয়তো জাহান্নামে আছে আপনি বাপ চান নাকি আপনার বাপকে আপনি জাহান্নাম থেকে বাঁচান আজাদ করেন আছেন 5টা লোক এরকম লোক এই সভার ভিতরে যে নিজের মা বাবাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার জন্য 5,000 টাকা কোন লোক একটা দিতে পারবেন 5টা লোক কাছে আবদার করছি এইরকম লোক আছেন যে মা বাবার জন্য 5,000 টাকা দিয়ে আমি মা বাবাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করব আল্লাহকে বলবো আল্লাহ তুমি আমার মা বাবাকে জাহান্নামে দিও না তোমার নবী বলেছেন সাদকা করে জাহান্নাম থেকে বাঁচো এই জন্য আমার মা বাবার জন্য আমি এটা সাদকা করলাম আছেন কোন এরকম মায়ের লাল যে নিজের মা বাবাকে ভালোবাসেন মা মরে গেছে মার রক্ত মরেনি বাবা মরে গেছে বাবার রক্ত মরেনি আপনার শরীরে চলতে আছে বইতে আছে বা বই ভালোবাসার টানে আলহামদুলিল্লাহ कतना बाहो 200 रुपया अरे मोहरत बड़ा तनी मोहरत लेखा काम कर कम से कम एक दिन का मजदूरी दे 500 रुपया द ना ले ना ले अरे दे ना 300 तनिका तनिका चंदा खातिर काम हुआ लटका बेला लिखे देबो কোটায় আলহামদুলিল্লাহ জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ মাশাআল্লাহ এখনই একটা এসে 10,000 এর পার্টি আলহামদুলিল্লাহ দেখি বোঝা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ 4000 লিখলেন 1000 নগদ ছোট ভাইয়ের তবিয়ত খারাপ কি নাম ওনার নামটা কইন তো মোহাম্মদ রফিক ওয়াসুক আছে হ্যাঁ ওনার জন্য একবার সবাই এই দোয়াটা পড়েন তো হ্যাঁ আব্দুর রফিক
না হাজি আব্দুল হাকিমের ছেলে মাস্টার কামরুল হাসান। না উনি তো আমি বুঝেছি মাস্টার কামরুল হাসান দিয়েছেন ভাইয়ের লেগে, ভাই অসুখ আছে, রফিক রফিক সাহেব অসুখ আছেন, একবার সকলে পড়েন আল্লাহুম্মা আসফে রফিক, আল্লাহুম্মা আসফে রফিকুল ইসলাম, আল্লাহুম্মা আসফে রফিকুল ইসলাম আজহিল বাস রব্বান নাস ওয়াসফি আনতা সাফি লা সিফা ইল্লা সিফাউকা সিফান লা ইউকাদিরু সাকামা আনতা তাবিবুনা ইসফে মারজানা ইয়া সাফিয়াল মারিজ ফাসফি মারিজানা আল্লাহুম্মা আনতাল মুস্তারিদ। আল্লাহ তুমি ডাক্তার, তুমি সার্জন, তোমার চেয়ে বড় ডাক্তার কেউ নাই। আল্লাহ গো ওই সাফিক ভাই আমার, রফিক ভাই আমার আল্লাহ অসুখে আছে, আর তার জন্য কামরুল হাসান সাহেব আল্লাহ উনি 5,000 টাকা দিয়েছেন। মাবুদ গো তুমি দানকে কবুল করো, আল্লাহ তিনার অসুখকে দূর করো, আল্লাহ সুস্থতা দান করো, দানকারীর জীবনে সুখ দাও, শান্তি দাও, আপদ বিপদ দূর করে দাও, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ আরো 300 টাকা আল্লাহ দান কেউ করে গেল, দান কবুল করে নাও তুমি রহমান, রুজি রোজগারে আল্লাহ বরকত দিও, হিসাবের কোটে আল্লাহ তরাইয়া নিও, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ভাইজান বাপজানেরা এলাকার মধ্যে একটা এটা বানাত গো, আপনাদের এলাকার ভিতরে এটাই একটা বানাত, একটা বানাত আপনারা তো দেখতে দেখতে আল্লাহু আকবার এত দেওয়া দরকার যে যাতে 2 বছরে এই বানাত চারিদিক মেয়েরা এখানে লেখাপড়া করছে, মেয়েরা যে থাকবে তার লেগে সেফটি দরকার আছে ভাই, তার লেগে সেফটি দরকার আছে। চতুর্দিকে প্রাচীর দিতে হবে উঁচা করে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে, ওর লেগে গার্ড লাগবে, গেটম্যান লাগবে, ওর সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা লাগবে। তাহলে এলাকাতে একটা বানাত খুব জরুরি আছে ভাই। আপনারাকে বলবো আপনারা আপনাদের মাল থেকে আপনারাকে তো বলবো আপনাদের এলাকায় প্রচুর ভুট্টা হয়েছে, আপনাদের এলাকায় প্রচুর গহাম হয়েছে, ওই গহাম থেকে আপনারা এখন না পারেন হাতে টাকা নাই ফসল পানি লাগালছেন, ভুট্টা গেলায় 1 কুইন্টাল 2 কুইন্টাল করে লেখান, গহাম থেকে আপনারা কিছু করে লেখান, আর আপনারা এই মাদ্রাসা খবর দিবেন হবে তখন ইনশাআল্লাহ এনা যাবেন। বা আজকাল তো টাকা দেওয়া খুব সুবিধা হয়েছে, বিক্রি করে দিয়ে ফোন পে খালি মেরে দিবেন, ফোন পে মেরে দিবেন, আসান কথা হয়ে গেল। আমার বন্ধুরা এলাকার মাদ্রাসাকে ছেড়ে তুলতে হবে, এখানে আপনারা একটু মহব্বতের সাথে দেন। আসেন গোয়াগাছি মুসলিম টোলার গোয়াগাছি মুসলিম টোলার তামিজের বেটি তামিজের বেটি তো সাবিয়া 3000 একটা বদনা 3000 এবং একটা বদনা। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। ওগো আল্লাহ ওই বোন আমার সাফিয়া মওলা গো 3000 টাকা এবং একটা বদনা দিয়েছে, আল্লাহ তুমি তিনার দানকে কবুল করো, আল্লাহ হায়াতকে দারাজ করো। জানি না কার জন্য দিয়েছে আল্লাহ, তাদের যার জন্য দিয়েছে আল্লাহ তার কাছে এই নেকির ওয়াসিলা পৌঁছে দাও, জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তার জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়াসিম আকরাম আল্লাহ দাদির জন্য 500 টাকা দিল, এ খোদানা আল্লাহ তুমি করো হে কবুল, ওই আপদ বিপদ হতে করিও উদ্ধার, পার করে দিও আল্লাহ পুলসরাত মাঝার, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। জিয়াউল হক আব্দুল তাওয়াব, জিয়াউল হক ভুট্টা। আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে আপনারাকে বলছি আমি 1 কুইন্টাল 50 কিলো যেরকম যে লাগালছেন শুনেন দাঁড়াই না। যখন কোন সহিহ বুখারীর হাদিস, যখন কোন মানুষ ফসল পানি থেকে সাদকা করে, মাল থেকে সাদকা করে, তার ফসল পানির দেখাশোনা ফারিস্তার মারফতে হয়। আকাশে কোনো বালা বিপদ যদি আসার থাকে, এইরকম হয়তো কোনো ঝড় আছে আগামীতে যে আপনার ফসলকে নষ্ট করে দিবে, আপনি আগে সাদকা করে দিলেন, আর নবী বলছেন আর সাদকা তো তার উদ্দুল বালা, সাদকা বিপদ বালাকে দূর করে দেয়। এমন হয়তো ঝড় ছিল আগামীতে যে ঝড় আপনার ভুট্টা খালি মুচার উপরে আসবে আর ফেলে দিবে, সব নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি যখন দান করে দিলেন আল্লাহ আপনার উপরে রাজি হয়ে গেল যে আমার বান্দা এখনো জমিতে দিয়ে হয়নি, আগেই আমার বান্দা দান করে দিয়েছে, না যদি মানে দিই তাহলে কোথা থেকে দিবে। আপনার ওই সাদকার বিনিময় আপনার কি করে ওই আকাশী বিপদটাকে বালাটাকে দূরে করে দেয়, আল্লাহ সরিয়ে দেয়। এজন্য ভাই আকাশী বিপদ বালা দূর হয়ে যাবে, ফসল পানির আল্লাহ হেফাজত করবে। আকাশী কোনো পাথর বৃষ্টি এরকম
আইসে অনাবৃষ্টির কারণে আপনাকে আল্লাহ মারবে না। বন্ধুরা আমার আসেন মহব্বতের সাথে ভুট্টা থেকে ধান থেকে অন্তত 10 কিলো জিনিসও আপনি লেখিয়ে যান। 1500 টাকা বড় কথা নয়। বছরের একটা জালসা, এই মাদ্রাসাকে আপনারা একটু সহযোগিতা করেন। আপনাদের কাছে বড় উম্মিদ আশা রেখে এই মাদ্রাসার পিছনে মেহনত করা যাচ্ছে। আর ইনশাল্লাহ আপনারা সাথে থাকেন, বাহির থেকেও কিছু মদত হবে, আরও দিকে চারিদিক থেকে ইনশাল্লাহ এলাকাতে একটা বিশাল বানাত কায়েম হবে ইনশাল্লাহ। মুন্নি নিজের বাবার সেহাতের নাম ইয়ার লেগে 5000 টাকা মুন্নি নিজের বাবা মার সেহাতের লেগে এবং নিজের লেগে মানে পুরো পরিবারের লেগে উনি 5000 টাকা। জি ইমরান মাস্টারের বেটা। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। মুন্নি আল্লাহ ইমরান মাস্টারের বেটা, মাবুদ গো পুরা পরিবারের জন্য 5000 টাকা দিলেন গো আল্লাহ। আল্লাহ তুমি কবুল করো। তার পরিবারের যারা কবরে চলে গেছে আল্লাহ তাদের কবরকে গুলে গুলজার করো, নূর দিয়ে মানওয়ার করো আল্লাহ। মুন্নি ভাইয়ের তুমি জীবনের গুনাহ খাতাকে মাফ করো, আপদ বিপদ বাড়ির দূর করে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআইনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। তারাসাবাইল আখতার মাইহারপুরের আখতার মাইহারপুর থেকে দোয়া করলো আর কি। সেহাতের লেগে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তুমি সেহাত শরীরকে ভালো করে রাখো। মাবুদ গো 1000 টাকা আল্লাহ তোমার নবীর মাদ্রাসায় আল্লাহ তোমার পাক কালামের জন্য দিয়েছে। ইলাহুল আলামিন তুমি কবুল করো, সুখের জীবন দান করো, রুজি রোজগারে বরকত দাও আল্লাহ। রাব্বানা তাকাব্বাল দুআইনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। 500 টাকার দোয়া ভাই আমি করিব না, আর আরাখান না দিলে আজ পিছা ছাড়িব না। दादो दादी नाना नानी ए भैया, अरे माई बाबूजी के भी कुछ कोनो हक बाकी ना। हाँ सुना ना, मायेरो कदमों में जन्नतेरो बाग मिलितो तो बाप होइलो जन्नतेरो दुआर भैया, बाप होइलो जन्नतेरो दुआर भैया। माँ बापेर लेगार 500 टाका दें, 500 नहीं तो फोन ए भैया अरे फोने पे मार दी। हाँ है देखी, अरे ये डिजिटल इंडिया बा हो, अब फोन पे सब कुछ हो खाता। ए भैया शादी भी ऑनलाइन हो रहा बा। ये मौलाना साचो कहा था नहीं, शमसी में एगो प्रोग्राम में गए रहनी तो एगो आदमी हमसे कहा था कि मौलाना साहिब राउर भोजपुरी हमार दुल्हीन बड़ा नीमन समझेली। ये भैया अरे ये बंगाल के बिया, हम बिहार के हैं, बिहार के आदमी भी भोजपुरी नीमन ना समझे ले, राउर दुल्हीन कैसे हमार भोजपुरी समझ ली। ये मौलाना साहेब ये ऐजा के नहीं खे, खगड़िया के बिया। अरे भैया खगड़िया से कैसे आ गई बंगाल में। मौलाना ऑनलाइन शादी भइल बा, शादी भी ऑनलाइन हो खाता। फेसबुके फेसबुके छवि देखे प्रेमे पड़े, ওই ফেসবুকে ছবি দেখে প্রেমে পড়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। মার নামে আচ্ছা মা একলাই মা কি বললাম এখানে, মায়ের কদমো মা अरे बूझा न एकरा के ऐसन वैसन। ए भैया सुनी सुनी ना, सुनी सुनी, अरे ऐसन वैसन मत समझी, बड़ा काम के आदमी बा हो। सुना, अरे बूझा न एकरा के ऐसन वैसन, बा एकरा में जिंदा दिली हो। एगो 500 मिलल बा भैया और 3 गो मिली हो। इंशाल्लाह मिली। सुनी अरे रख ली ना, अरे बात रख ली। ए भैया बस एगो अच्छा चलिए 1000 कर दी। सुनी 1000 मारे 1000। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे चलছে যে अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकाल्लाह, हयाकल्लाह। सागिर खां 10 बोरा सीमेंट का 4000 रुपया। सागिर खां 10 बैग सीमेंट 4000 टाका। 10 बोरा सीमेंट का कीमत अच्छा 10 बैग सीमेंटेर टाका 4000 टाका और 500 टाका पूरा परिवार। 500 টাকা পুরা পরিবারের লেগে। আলহামদুলিল্লাহ 4500 টাকা। আল্লাহুম্মা আনতা সালাম ও মিনকা সালাম। सागिर खां यहाँ है? नहीं है, नहीं है। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम, तबारक या जल जलाल वल इकराम।
আবু তালহা নিজের বাবার জন্য এবং স্ত্রীর জন্য আল্লাহ কবরবাসী হয়ে গেছে, তাদের জন্য 1000 টাকা দিয়েছেন আল্লাহ। দুইজনের জন্যই দোয়া করি, ওগো আল্লাহ এই দানের বিনিময় আল্লাহ তাদের রুহে মাগফিরাত করো, সাগিরা কাবিরা জাহেরা বাতেনা মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনের গুনাহ। ওগো বাড়ি দোয়া করে পাপেজুল জালাল ইমান ও আমানে আল্লাহ দানকারীকে রাখিও বাহাল আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। লালমন মাশাআল্লাহ 700 টাকা লালমন নামে আল্লাহ আসলাম পুরা পরিবারের লাগে একটা আঙ্গুঠি দিও। শেখ আসলাম পুরা পরিবারের লেগে একটা দেখেন চকমইকে আংটি একবারে, আল্লাহু আকবার। ও ভাই কি নামটা বললেন? আসলাম সাহেব শোনেন।